وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا زدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. أيها الأخوة والأخوات، وصلنا إلى الدرس 21. ليس من أهلك. في الأسبوع الماضي قرأنا الدرس 20، ابن نوح. هل تسمعون كلامي؟ لا أستاذ. الآن طيب. لا. ابن نوح وكان لنوح ابن كان مع الكافرين، ورأى نوح ابنه في الطوفان فقال يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وحزن نوح على ابنه، وكيف لا يحزن وهو ابنه، وأراد أن ينجو ابنه من النار يوم القيامة، إذ لم ينج من الماء أمس. إن النار أشد من الماء، وإن عذاب الآخرة أشق. أما وعده الله أنه ينجي أهله؟ بلى، إن وعد الله حق. فأراد أن يشفع لابنه عند الله. طيب، من يقرأ لنا هذا المقطع؟ من القارئ أو القارئة؟ لا أحد منكم يستطيع أن يقرأ هذا المقطع؟ جوانا أستاذ. نعم، تفضلي. கொஞ்சம் வரல أستاذ. இப்போ தெரியுதா ஸ்க்ரீன்؟ முன்னாடி உள்ளதா இருக்கு أستاذ. ليس من أهلك அது இல்ல أستاذ. அதான். அடுத்த ஆட்களுக்கு தெரியுதா? லா உஸ்தாத். தெரியல உஸ்தாத். ஸ்கிரீனே தெரியல. தெரியுது உஸ்தாத். வராத ஐயஞ்சு அத்புனமோ அதுல இருந்து விளங்குது.
அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். وعليكم السلام ورحمة وعليكم الله. السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خير. ஏதோ பிரச்சனையா இருக்குது. இப்ப தெரியுதா? இப்ப தெரியுது இப்ப أستاذ. هلا. رايت. تفضلي جوانا. ليس من أهلك. ونادى نوح ربه فقال ربي إن بني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين ولكن الله لا ينظر إلى الأنساب بل ينظر إلى الأعمال والله لا يقبل الشفاعة في المشركين وليس المشرك من أهل النبي وإن كان ابنه فنبه الله نوحا على ذلك وقال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني تسألني. فلا تسألني. فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين نبه نوح وتاب إلى الله وقال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. نعم، أحسنت، بارك الله فيك. طيب، ليس من أهلك. ليس من أهلك، هذا موضوع عنوان هذا الدرس، ليس من أهلك. إذن ننظر ما معنى ليس من أهلك. அவரை உங்களை சார்ந்தவர் அல்ல. உங்களை உங்களை சார்ந்தவர். உங்களை சார்ந்தவர் அல்ல, உங்களுடைய அகலில் உள்ளவர் அல்ல. லைஸ இல்லை, மின் அகலிக்க, உங்களுடைய அகலில் உள்ளவர் அல்ல. அகல் என்றால் குடும்பம், சார்ந்தவர் எல்லாம். طيب. ونادى نوح ربه. نادى ينادي. ونادى نوح ربه. نادى نوح عليه السلام الله تعالى. بماذا نادى نوح؟ فقال ربي، يا الله، يا ربي إن ابني من أهلي، إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. மைக் ஆஃப் பண்ணுங்க லாஃபிர். என்ன பிரச்சனை? ونادى نوح. نادى ينادي. ما معنى نادى ينادي؟ دعا. دعا. أحسنت.
نادى نوح ربه. نادى نوح ربه نداء. طيب دعا نوح ربه فقال في دعائه فقال ربي. ما معنى ربي؟ يا ربي. ربي إن ابني إن ابني إن ولدي من أهلي. إن ولدي من أهلي وإن وعدك الحق. وإن وعدك الحق. إن ابني من أهلي. தானே என்ற மகன் என்னுடைய அகல், என்னுடைய குடும்பம் அல்லது என்னுடைய என்னை சார்ந்தவர். அஹ்லுல் நபி, அஹ்லுல் பைத், நபியுடைய குடும்பத்துக்கு நாங்கள் பைத், ஆலுல் பைத், ஆலுல் பைத், அஹ்லுல் பைத். நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சார்ந்தவங்களுக்கு நான் சொல்லுவேன். அதே மாதிரி அவர் காஃபிராக இருந்தால் இப்ப அபூ லஹப் அஹ்லுல் பைத்துல வரமாட்டார் தானே, காஃபிரானவங்க வரமாட்டாங்க அஹ்லுல் பைத்துல. طيب இதன் இன்னபனி மின் அஹ்லி, நூஹ் நபி என்ன சொல்றாரு? என்ன மகன் என்னை சார்ந்தவர் தானே, என்னுடைய அஹ்ல் தானே. وإن وعدك الحق. وإن وعدك الحق. உன்னுடைய وعد. ما معنى الوعد؟ உன்னுடைய வாக்கு, உன்னுடைய வாக்குறுதி உண்மையானது. நீ என்னுடைய அஹ்ல நீ பாதுகாக்கிறதாக காப்பாற்றுறதா சொல்லி இருக்கிறாய். எனவே அந்த உன்னுடைய வாக்குறுதி உண்மையானது. وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. وأنت أحكم الحاكمين. ما معنى أحكم؟ أحكم الحاكمين நியாய தீர்ப்பு நாளின் அதிபதி. தீர்ப்பளித்தான். ஹக்கம தானே, ஹக்கம வந்து தீர்ப்பளித்தான். அஹ்கமுல் ஹாக்கிமீன், ஹாக்கிம் தீர்ப்பளிக்க கூடியவன். ஹாக்கிமூன், ஹாக்கிமீன் தீர்ப்பளிக்க கூடியவர்கள். அஹ்கமுல் ஹாக்கிமீன், அஹ்சனுல் காலிகீன். اسمه تفضيل المستوى. ما معنى إذا أحكم الحاكمين தீர்ப்பளிக்க கூடியவர்களில் எல்லாம் மிகவும் சரியாக தீர்ப்பளிக்க கூடியவன். وأنت أحكم الحاكمين. ஹாக்கிம்னா தீர்ப்பளிக்க கூடிய, அஹ்கம்னா மிகச்சரியாக மிகவுமே தீர்ப்பளிக்க கூடியவன் தானே. وأنت أحكم الحاكمين. நீ தீர்ப்பளிப்பவர்களில் எல்லாம் மிகச்சிறப்பாக தீர்ப்பளிக்க கூடிய. وأنت أحكم الحاكمين. طيب ولكن الله لا ينظر إلى الأنساب. ولكن الله لا ينظر إلى الأنساب. ما معنى أنساب؟ மனிதர்கள். لا نسب أنساب. نسب أنساب தெரிஞ்சா சொல்லுங்க. نسب أنساب. ما معنى الأنساب؟ نسب النبي صلى الله عليه وسلم. வம்சாவளி. வம்சம், அவர்களுடைய பரம்பரை, அவர்களுடைய குடும்ப அந்தஸ்து. ولكن الله لا ينظر إلى الأنساب. ولكن الله لا ينظر إلى الأنساب. அல்லாஹ் அன்சாபை பார்க்கறல, வம்சங்களை பார்க்கறல. இவர் குறைஷ் வம்சமா, இவர் சிறந்த வம்சமா, இவர் நபியுடைய பரம்பரையா, அப்படியே பார்ப்பான் அல்லாஹ் தஆலா. இல்ல. ولكن الله لا ينظر إلى الأنساب بل ينظر إلى الأعمال. بل ينظر إلى الأعمال. هل عمله عمل صالح أو غير صالح. أنا பார்க்கறது தானே அல்லாஹ் தஆலா என்ன பார்க்கறல. ஒருத்தர் பாவியாக இருந்தாலும் இவர் நல்ல வம்சத்துல வந்திக்காரு, இவருடைய குடும்பம் நல்ல பரம்பரை, அதனால இவரை மன்னிச்சிடணும் அப்படின்னு எல்லாம் பார்க்கறது இல்லை. எல்லாம் பார்க்கறது ஒவ்வொருத்தருடையும் அமல்கள்.
ولكن الله لا ينظر إلى الأنساب بل ينظر إلى الأعمال. والله لا يقبل الشفاعة في المشركين. قبل يقبل لا يقبل، ما معنى قبول؟ ஏற்றுக்கொள்ளப்படுறது. نعم. ஏற்றுக்கொள்ளப்பட மாட்டது. والله لا يقبل، والله لا يقبل الشفاعة في المشركين. والله لا يقبل الشفاعة في المشركين. ما معنى ظافر هذه الجملة؟ ترجم. முஸ்லிம்களுக்கு அல்லாஹ்விடத்திலே ஷிஃபாத்தை செய்ய முடியாது. من பரிந்துரை يشرح؟ ما معنى لا يقبل؟ வல்லாஹு அல்லாஹ் நிச்சயமாக ஆணையாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட மாட்டது. லா யக்பலு. لا والله الله والله இல்ல, நிச்சயமாக அல்லாஹ் மீது சத்தியமாக வல்லாஹி அது வேற. இது வல்லாஹு அல்லாஹ் வாவ் சும்மா வந்திருக்கு மேல அதிகமா இஸ்தினாஃப் அல்லது மேலும் பிரச்சனை இல்லை. வல்லாஹு லா யக்பலு قبل يقبل لا يقبل. ما معنى لا يقبل؟ ஏற்றுக்கொள்ளப்பட மாட்டது. ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டான். என்ன படண்டா என்ன சொல்றீங்க? ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டான். நிறைவேறவில்லை. ஜெயலானி சொல்லுவாங்க சார். والله لا يقبل الشفاعة في المشركين. نعم تفضلي. உங்களுடைய ஷஃபாத் அல்லாஹ் ஏத்துக்க மாட்டான். لا من يجيب؟ முஷ்ரிக்குகளுடைய பேர் இல்ல அட்ரஸ் இல்ல பேசாதீங்க. ஜெயலானி சொன்னேனே சார் ஃபர்ஸ்ட். சொல்லுங்க இப்ப. அதான் சார் முஷ்ரிக்குகளுடைய ஷஃபாதா அல்லாஹ் ஏத்துக்க மாட்டான். خلاص இப்ப சொல்லிட்டீங்க. வேற யார் சொல்ல வரீங்க? ஃபரிதா ஃபாத்திமா சொல்லுவாங்க. அந்த இணை வைப்பவங்களுடைய பரிந்துரையை அல்லாஹ் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டான். இப்ப நீங்க சொன்னதுக்கும் ஜெயலான் சொன்னதுக்கும் என்ன வித்தியாசம்? இப்ப நீங்க அவங்க சொல்லாத ஒரு புதிய விஷயம் சொல்லிட்டீங்களா? طيب من يجيب؟ யாசிதா. نعم ياسدا. முஸ்ரிக்கீன்களுக்காக செய்யக்கூடிய ஷிஃபாத்தை அல்லாஹ் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டான். نعم احسنتي بارك الله فيك. والله لا يقبل الشفاعة. الله ஷஃபாஅத்தை ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டான். யார் விஷயத்துல? ஃபில் முஷ்ரிக்கீன், முஷ்ரிக்கீன்கள் விஷயத்துல. அதாவது முஷ்ரிக்கீன்களுக்காக செய்யப்படும் ஷஃபாஅத்தை அல்லாஹ் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டான். யாரு? அல்லாஹ் தஆலா ஷஃபாஅத்தை யார் விஷயத்துல ஏற்றுக்கொள்வான்? முவஹிதீன், அல்லாஹ் ஓர்மைப்படுத்துகின்றவர்களுடைய விஷயத்துல ஷஃபாஅத் ஏற்றுக்கொள்ளப்படும். முஷ்ரிக்குகளுக்காக யாரு ஷஃபாஅத் செஞ்சாலும், காஃபிர்களுக்காக யாரு ஷஃபாஅத் செஞ்சாலும் அந்த ஷஃபாஅத்து செய்யவும் மாட்டாங்க யாருமே. மறுமையில நான் சொல்றேன், மறுமையில செய்யறதுக்கு அல்லாஹ் அனுமதி கொடுக்க மாட்டான், ஏற்றுக்கொள்ளப்படவும் மாட்டாது. இந்த உலகத்திலேயும் முஷ்ரிக்குகளுக்காக செய்யப்படும் ஷஃபாஅத்து அவங்கள மன்னிக்கிறதுக்காக அல்லாஹ்விடத்துல ஏற்றுக்கொள்ளப்பட மாட்டாது. ஷிர்க் அவ்வளவு பெரிய பாவம், சாதாரண பாவம் அல்ல தானே. இன்ன ஷிர்க லதுல்முன் அதீம், இன்ன ஷிர்க லதுல்முன் அதீம். அவ்வளவு பெரிய கொடூரமான பாவத்துக்கு அல்லாஹ் தஆலா சொர்க்கத்தை ஹராமாக்கிக்கிறான். நிரந்தர நரகம், நிரந்தர நரகம். அப்படிப்பட்ட முஷ்ரிக்குகளுக்கு எந்த ஷஃபாஅத்தும் அல்லாஹ் இடத்துல ஏற்றுக்கொள்ளப்பட மாட்டாது. முஷ்ரிக்கா ஒருத்தர் மௌத்தானால் ஷிர்க்ல அவருக்கு பாவ மன்னிப்பே கிடையாது. ஒருத்தர் உலகத்துல எவ்வளவு பெரிய பாவம் செஞ்சாலும் ஒரு ஷிர்க் வைக்காம மௌத்தாயினா அல்லாஹ் ரப்புல் ஆலமீன் மறுமையில அல்லாஹ் நாடினால் அவங்கள மன்னிப்பான். அவங்கள சொர்க்கத்துக்கே அனுப்பிடுவான். தண்டிக்க நரகத்துக்கு போடாமலே சொர்க்கத்தை அனுப்ப முடியும். சில நேரம் அவங்க செஞ்ச பாவத்துக்குரிய தண்டனைய கொடுத்துட்டு எப்பயோ ஒரு நாளைக்கு அவங்க சொர்க்கத்துக்கு போகலாம். ஆனா
சொர்க்கத்துக்கு அல்லாஹ் தாலா அவங்களை அனுப்புவான். ஷிர்க்ல மௌத்தாகினா அல்லாஹ் தாலா அவங்கள மன்னிக்கவே மாட்டான். அதே மாதிரி அவங்கள சொர்க்கத்துக்கு கொஞ்சம் கூட அனுப்ப மாட்டான். நிரந்தர நரகம்தான். அல்லாஹ் தாலா முஷ்ரிக்குகள்ல ஒரே ஒருத்தருடைய விஷயத்துல மட்டும் தண்டனைய அல்லாஹ் தாலா நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லமோட ஷஃபாஅத் மூலமாக குறைச்சிக்கிறான். தானே? யாரு? அபூ தாலிப். அபூ 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 தாலிபுக்கு என்ன தண்டனை நரகத்துல? நெருப்பாலான செருப்பு காலு. அவருடைய கால் நரகத்துல இருக்கும். ஆனா அதனால தலையில என்ன செய்யும்? மூளை உருகி அவ்வளவு கொடூரமான நரகம். வல்லாஹு லா யக்பலு ஷஃபாஅத ஃபில் முஷ்ரிகீன். முஷ்ரிகீன்கள் விஷயத்துல அல்லாஹ் தஆலா ஷஃபாஅத் ஏற்றுக்கொள்ளும். மறுமையிலையும் ஷஃபாஅத் அல்லாஹ் வச்சுக்கிறான். ஷஃபாஅத்துல் உதுமா, ஷஃபாஅத்துல் குப்ரா. நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவங்க மஹ்ஷர்ல செய்யக்கூடிய ஷஃபாஅத், இந்த உம்மத்தில் உள்ள பாவிகளுக்காக நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் செய்யக்கூடிய ஷஃபாஅத். இப்படி நபிமார்கள் ஷஃபாஅத் செய்வார்கள், நல்லவர்கள் ஷஃபாஅத் செய்வார்கள். ஷஃபாஅத் அல்லாஹ் தஆலா வச்சுக்கிறான். ஆனா அது அவங்களுக்குரிய அந்தஸ்து. அல்லாஹ் தாலா அனுமதிச்சவங்களை மட்டும்தான் ஷஃபாஅத் செய்யலாம். யாருக்கு ஷஃபாஅத் செய்யணும் என்று அல்லாஹ் அனுமதிக்கிறானோ அவங்களுக்காக மட்டும்தான் செய்யலாம். யாரு செய்யணும் என்று அனுமதிக்கிறானோ அவங்க மட்டும்தான் செய்யலாம். எல்லாருமே செய்ய முடியாது. சில பேர் உலகத்துல என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கிறாங்கடா, நாங்க இந்த தரீக்கால இருக்கிறோம் அல்லது நாங்க இந்த வழிமுறையில இருக்கிறோம், எங்களோட இந்த தரீக்காவுடைய ஷேக் நாயகம் அவர்கள் இன்ஷா அல்லாஹ் எங்களுக்காக மறுமையில ஷஃபாஅத் செய்வார்கள் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருக்கிறாங்க. அது எப்படி தெரியும்? அவங்களுக்கு செய்வாங்களா இல்லையா? அல்லாஹ் அவங்களுக்கு செய்யறதுக்கு அனுமதிக்கணுமே. இவங்க உலகத்துல என்ன செய்வாங்கண்டா, எல்லாம் செஞ்சுட்டு எல்லா பாவத்தையும் செஞ்சுட்டு இருந்துட்டு வருஷம் கந்திரி மட்டும் என்ன செய்வார்கள்? கொடுப்பார்கள். எதுக்கு? நாங்க இந்த ஷேக் நாயமார்களுடைய தரீக்கால இருக்கிறோம், அவர் எங்களை இன்ஷா அல்லாஹ் மறுமையில ஒரு துண்டு தருவாரு, அப்படி கொண்டு போய் சொர்க்கத்துல என்ன செஞ்சிருவாரு? சேர்த்துருவாரு. அப்படி நம்பிட்டு இருந்தா இது ஏமாத்து. அல்லாஹ் தாலா ஷஃபாஅத் இல்லைன்னு குர்ஆன் சொல்லிக்கிறான் பல இடத்துல. அது என்ன ஷஃபாஅத்ண்டா, முஷ்ரிக்குகளுக்கு ஷஃபாஅத் கிடையாது. அல்லாஹ்வுடைய அனுமதி இல்லாம நினைச்சாக்களுக்கு நினைச்ச மாதிரி எல்லாம் ஷஃபாஅத் எல்லாம் செய்ய முடியாது. அல்லாஹ் யாரை பொருந்திக் கொள்றானோ அவர்களுக்கு மட்டும்தான், யாருக்கு அனுமதிக்கிறானோ அவர்கள் தான் செய்யணும், யாரை பொருந்திக் கொள்றானோ அவர்களுக்கு மட்டும்தான் ஷஃபாஅத் கிடைக்கும். எனவே ஷஃபாஅத் எல்லாம் முழுமையா அல்லாஹ்வோட கையில தான் இருக்கு. அல்லாஹ் சில மனிதர்களை அந்தஸ்துக்காக வேண்டி அவர்களை என்ன செய்யறான்? ஷஃபாஅத் செய்யறதுக்கு அனுமதி கொடுக்கிறான். ஏன்னா அவர்களும் அவங்களுக்கு நினைச்ச எல்லாருக்குமே என்ன செய்யலாது? ஷஃபாஅத் செஞ்சிடே இயலாது. அல்லாஹ் அவர்களை யாருக்கு ஷஃபாஅத் செய்யப்படுதோ அவர்களுக்கு அல்லாஹ்வுடைய பொருத்தம் இருக்கணும். ஷஃபாஅத் யாருக்கெல்லாம் செய்யலாம்? நாங்க நினைக்கிற இவங்க எல்லாம் செஞ்சிருவாங்கன்ட்டு எங்களுக்கு தெரியாது. ஸல்லல்லாஹு செய்வாங்கன்னு இருக்குது. நபிமார்கள் செய்வாங்கன்னு இருக்கு. சாலிஹானவங்களை யார் செய்வாங்க எங்களுக்கு தெரியுமா? தெரியாது. அல்லாஹ் அவங்க யாருக்கு அனுமதி கொடுக்குறானோ அவங்க தான் செய்வாங்க. خير. அப்ப வல்லாஹு லா யக்பலு ஷஃபாஅத ஃபில் முஷ்ரிகீன். வல்லாஹ். நஅம். இப்போ இப்போ ஷிர்க்ல இருக்காங்க, உயிரோட இருக்காங்க துனியால. அப்ப அவங்களுக்காக நம்ம துஆ செய்யலாமா? அவங்களுக்கு நேர்வழி கிடைக்கணும்னு சொல்லிட்டு. நேர்வழி நாங்க கட்டாயம் கேட்கலாம். எங்களுக்கு நெருக்கமானவர்கள், தெரிந்தவர்கள், அவங்களுக்கு நேர்வழி கிடைக்கிறதுக்கு நாங்க கட்டாயம் துஆ கேட்கலாம். ஆனா ஷஃபாஅத்ங்க என்னண்டா, அவங்க ஷிர்க்ல மௌத்தா போனதுக்கு பிறகு அவங்களோட பாவத்தை மன்னி என்று கேட்கிறது. ஷிர்க்ல அவங்க மௌத்தா போனதுக்கு பிறகு யா அல்லாஹ் அவங்களோட பாவத்தை மன்னி என்று கேட்கிறது இல்ல. அதல்லாம யா அல்லாஹ் இவர் முஷ்ரிக்கா இருக்கிறாரு, காஃபிரா இருக்கிறாரு, அவரை எப்படியாவது நீ இஸ்லாத்தை ஹிதாயத்தை கொடுத்து அவரை மன்னிச்சிடுன்னு கேட்கலாம். ஹிதாயத்தை கொடுத்து அவரை மன்னிச்சிடு. ஹிதாயத்தை கொடுத்தா என்ன செய்யும்? அவருக்கு மன்னிப்பு கிடைக்கும். அப்படி கேட்கலாம். உலகத்துல நாங்க அவங்களுக்காக வேண்டி நலவு துஆ கேட்கலாம், பிரச்சனை இல்லை. ஒருத்தர் கஷ்டப்படுறாரு, அவருடைய ஏழ்மைய வறுமைய உலகத்துல இல்லாம ஆக்கிடு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு காஃபிற்காக வேண்டி நாங்க துஆ கேட்கலாம். பிரச்சனை இல்லை. எங்களுக்கு நெருக்கமான ஒருத்தராக இருக்கிறாரு, தேவையான ஒருத்தராக இருக்கிறார், அவருக்காக துஆ ஆனா பாவ மன்னிப்பு நாங்க கேட்க இயலாது. பாவ மன்னிப்பு மக்ஃபிரத் கேட்க இயலாது. காரணம், அவங்க மக்ஃபிரத்துக்கு முன்னால அவங்க இஸ்லாத்துக்குள்ள வரணும், ஹிதாயத்துக்குள்ள வரணும். எந்த அர்த்தத்துல கேட்கலாம்னா, நான் மன்னி என்றா, அதாவது யாரா அவர்களை உலகத்துல ஹிதாயத்து கூட என்ற அர்த்தத்துல மன்னி என்று கேட்கலாம். அப்படி அந்த வார்த்தையை யூஸ் பண்றதை விட நேரடியாக நாங்க என்ன வார்த்தை, தெளிவான வார்த்தை யூஸ் பண்ணலாம், யா அல்லாஹ் அவர்களுக்கு ஹிதாயத்து கொடு அப்படின்னு கேட்கலாம். ஆனா மௌத்தா போனா எந்த வகையிலையும் நாங்க அவங்களுக்கு
பாவ மன்னிப்பு கேட்கலாம். உலகத்துல இருக்கும் பொழுது ஹிதாயத்துக்குடன் கேட்கலாம். அதுக்கு சில நேரங்கள்ல மன்னின்னு கேட்கலாம். அந்த மன்னிப்புக்கு நாட்டம் என்னன்னா அவர்களை இஸ்லாத்துக்குள்ள வர வச்சு அப்படி மன்னின்றது அந்த அர்த்தத்துல. இஸ்லாத்துக்குள்ள அவருக்கு ரஹமத்து செய், அதாவது ஹிதாயத்து கொடுத்து நீ அவர்களுக்கு ரஹமத் செய், அந்த அர்த்தத்துல அப்படி ரஹமத்து கேட்கலாம். ரைட். அதல்லாம ரஹமத்ன்றது பெரிய ஒரு விசாலமான பகுதின்றதுனால அந்த வார்த்தையை பயன்படுத்தாம கருத்து வேறுபாட்டிலேருந்து நாம வெளியில போறதுக்காக ஹிதாயத்தின் தெளிவான வார்த்தைகளை பயன்படுத்தி என்ன செய்யலாம், அவங்கள்ட்ட கேட்கலாம். இரக்கம் காட்டுன்னு சொல்லி கேட்கலாம். அவங்க ஒரு கஷ்டத்துல இருக்கிறாங்க, அந்த அந்த அர்த்தத்துல இரக்கம் காட்டுன்னு கேட்கறது பிரச்சனை இல்லை. ஆனா ரஹமத்துக்குரிய விசாலமான அர்த்தத்துல ரஹமத்தை கேட்கலாது. அவங்க மௌத்தாயிட்டாங்கண்டா ரஹமத்தோ மக்ஃபிரத்தோ கேட்கறது இயலாது. உலகத்துல இருக்கும் பொழுது இந்த அர்த்தத்துல கேட்கலாம், ஹிதாயத்துல அர்த்தத்துல கேட்கலாம். طيب والله لا يقبل. نعم. ரபிர் ஹம்ஹுமா கமா ரபியானி ஸகீரா இருக்குல்ல, அந்த துவா வந்து இணை வச்ச நிலையில மௌத்தானவங்களுக்கு அந்த துவாவையும் கேட்க கூடாதா? இல்ல கேட்கக்கூடாது. மௌத்தா போனதுக்கு அப்புறம் அவங்களுக்கு ரஹமத்து கேட்கலாது நாங்க. அது முஸ்லிமாக இருக்கிறவங்களுக்கு தான் கேட்கலாம். ரைட். உலகத்துல இருக்கும் பொழுது அவங்களுக்காக நாங்க என்ன செய்யலாம், துஆ கேட்கலாம். وليس المشرك من أهل النبي. نعم. آخر السؤال تفضلي. هل من سؤال؟ وليس المشرك من أهل النبي وإن كان ابنه وليس المشرك من أهل النبي. وليس المشرك من أهل النبي وإن كان ابنه. من فهم هذه الجملة؟ ஜுவானா. نعم. அதாவது நபியுடைய அஹ்ல இருந்து வலைஸ முஷ்ரிக்கு, அதாவது நபியுடைய டக்குன்னு வரல உஸ்தாத். நீங்க விளங்கினத்தை மட்டும் சொல்லுங்க, மொழிபெயர்ப்பு இல்ல. என்ன விளங்கிருக்கீங்க இந்த விஷயம்? வலைஸல் முஷ்ரிக்கு மின் அஹ்லின் நபி, நபியுடைய குடும்பத்திலிருந்து வந்து முஷ்ரிக்குகள் இருக்க மாட்டாங்க, ஆனா அவங்களுடைய மகன் வந்து இருந்தாங்க. طيب ومن يريد أن يقول المعنى المضمون؟ فوزية. نعم فوزية. அதாவது இணை வைப்பவர்கள் நபியுடைய மகனாக இருந்தாலும் அவர் குடும்பத்தை சார்ந்தவர்கள் அல்ல. அஹ்சன்தி. وليس المشرك முஷ்ரிக் கிடையாது. மின் அஹ்லின் நபி, நபியுடைய அஹ்ல உள்ளவர் அல்ல, நபியை சார்ந்தவர் அல்ல. وإن كان ابنه, அவருடைய பிள்ளையாக இருந்தாலும் சரி, அவருடைய மகனாக இருந்தாலும் சரி. وإن كان ابنه, அந்த முஷ்ரிக் وإن كان அவர் இருந்தாலும், ابنه யாராக, மகனாக இருந்தாலும் சரி. وإن كان ذلك المشرك ابنه. وإن كان கானையில் ஒரு தமீர் இருக்குது, அது எங்க யஊது இலல் முஷ்ரிக். وإن كان, அந்த முஷ்ரிக் இருந்தாலும், இப்னஹு, அந்த நபியுடைய இப்னாக மகனாக இருந்தாலும் சரியே. وإن كان ابنه. وليس المشرك من أهل النبي. முஷ்ரிக் அஹ்லுன் நபியில இல்ல. ஒரு முஷ்ரிக் அஹ்லுன் நபியில இருக்க முடியாது, நபியுடைய அஹ்லாக இருக்க முடியாது, நபியை சேர்ந்தவராக இருக்க முடியாது. وإن كان ابنه, அது அவருடைய பிள்ளையாக இருந்தாலும் மகனாக இருந்தாலும், அவன் நபியுடைய மகனாக இருந்தாலும் சரி. فهمتم؟ طيب. فنبه الله نوحا على ذلك. نبه ينبه، نبه الله في الماضي. نبه. فنبه الله نوحا
على ذلك. ما معنى نبه الله نوحا على ذلك؟ تنبيه. ما معنى نبه؟ نبه ينبه تنبيه. ما معنى التنبيه؟ எச்சரிக்கை செய்யறது. எச்சரிக்கை மாதிரி தான், உணர்த்துறது. நப்பஹ வந்து உணர வைக்கிறது, தம்பி. இப்போ எல்லாமுக்கு என்ன சொல்றது அரபுல? படிச்சிருக்கீங்க தானே? எல்லாமுக்கு என்ன சொல்றது? எல்லாம் வைக்கிறீங்க தானே? தூங்கி எழும்புறதுக்கு அதுக்கு என்ன சொல்றது அரபுல? படிச்சோம் மறந்தோம். முனப்பிஹ். العربية بين يديك ஆரம்பத்திலே வந்திருக்கு தானே? முனப்பிஹ். நப்பஹலின் வந்து தான் நப்பஹ யுனப்பிஹு முனப்பிஹ். எங்களை தூக்கத்திலிருந்து என்ன செய்து? வெளிப்படைய செய்து. அப்ப நப்பஹ அல்லாஹு நூஹன் அலா ذلك. நூஹ் நபிக்கு அல்லாஹ் தஆலா அதனை, அந்த விஷயத்தை, அலா ذلك, அந்த விஷயத்தை என்ன செய்றான்? தம்பீஹ் பண்றான், உணர்த்துறான். உணர்த்துறான்டா என்ன? அது அவருக்கு அறிவிச்சு கொடுக்கிறான், தெளிவுபடுத்துறான். அவனுடைய பாதிப்பை உணர்த்துறது, இதெல்லாம் நப்பஹ. தூக்கத்திலிருந்து விழிக்க வைக்கிறது, இதெல்லாம் தன்பீஹ். அதான் முனப்பிஹ். فنبه الله نوحا على ذلك وقال يا نوح إنه ليس من أهلك. إنه ليس من أهلك. إنه عند ياره إلى أين يعود ضمير؟ إلى أين يعود الضمير؟ ابن. إن ابنك ليس من أهلك. إن ابنك ليس من أهلك. إنه عمل غير صالح. ما معنى عمل غير صالح؟ شو ما சொல்றது? إنه عمل غير صالح. صالح غير صالح. عمل غير صالح. صالحان عمل الله. إذ إنه عمل غير صالح. إذ صالحان عمل الله. இந்த மாதிரி நீங்க துஆ கேட்கிறது, இந்த மாதிரி நீங்க தேவையில்லாம துஆ கேட்கிறது முஷ்ரிக்குகளுக்கு ஒரு நல்ல அமல் கிடையாது. இன்னஹு அமலுன் கைரு சாலிஹ். இன்னஹு அமலுன் கைரு சாலிஹ். அது ஒரு நல்ல செயல் கிடையாது. எது? இந்த மாதிரி இன்னபினி மின் அஹ்லி என்று கேட்டாரே நூஹ் நபி. இன்னபினி மின் அஹ்லி வ இன்ன வஅதகல் ஹக் ஃபஅன்த அஹ்கமுல் ஹாக்கிம். இந்த மாதிரி நீங்க கேட்கக்கூடாது என்று அல்லாஹ் உணர்த்துறான், தம்பீஹ் பண்றான். فنبه الله نوحا على ذلك. முஷ்ரிக் வந்து மின் அஹ்லி நபியில் இல்ல, அவர் இப்னாக இருந்தாலும் சரி, அல்லாஹ் வந்து முஷ்ரிக்கல் விஷயத்துல ஷஃபாத்தை ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டான் என்ற விஷயத்தை அல்லாஹ் தஆலா இந்த விஷயத்தை என்ன செய்றான்? நூஹ் நபிக்கு உணர்த்துறான். யா நூஹு இன்னஹு லைஸ மின் அஹ்லிக். இன்னஹு அமலுன் கைரு சாலிஹ். இங்க இன்னஹு என்றது எது? அவர் செய்த துஆ. இன்னஹு அமலுன் கைரு சாலிஹ். இன்னஹு அமலுன் கைரு சாலிஹ். ஃபலா தஸ்அல்னி. ஃபலா தஸ்அல்னி என்றதான் அது. யா அது செய்யப்பட்டீங்க, என்னிடத்தில் நீ கேட்கக்கூடாது. ஃபலா தஸ்அல்னி. ஃபலா தஸ்அல்னி. ஃபலா தஸ்அல்னி. சஅல யஸ்அலு லா தஸ்அல். எனவே ஃபலா தஸ்அல்னி, என்னிடத்துல நீங்க என்ன செய்யக்கூடாது? கேட்கக்கூடாது. மா லைஸ பிக் மா லைஸ லக பிஹி இல்ம். எப்படியானது கேட்கக்கூடாது? மா வந்து நஃபியல், இது ஒன்று. எப்படியான ஒன்று கேட்கக்கூடாது? லைஸ லக, உங்களுக்கு கிடையாது. பிஹி, அதை பற்றி. என்ன இல்லை உங்களுக்கு? இல்ம். உங்களுக்கு எதை பற்றி அறிவில்லையோ அப்படியான ஒன்றை நீங்க என்ன செய்யக்கூடாது? கேட்கக்கூடாது. ஃபலா தஸ்அல்னி மா லைஸ லக பிஹி இல்ம். ஃபலா தஸ்அல்னி மா லைஸ லக பிஹி இல்ம்.
சுப்ஹானல்லாஹ். அல்லாஹ் என்ன சொல்றான்? அமல் செய்யறண்டாலும் எப்படி செய்யணும்? இல்மோட தான் செய்யணும் தானே? இல்மோட தான் செய்யணும். இல்மில்லாததை செய்யக்கூடாது. இல்மில்லாத செய்யக்கூடாது. ரைட்? فلا تسألني ما ليس لك به علم. எதை பற்றி உனக்கு இல்ம் இல்லையோ அதை பற்றி நீ என்னிடத்துல கேட்கக்கூடாது. இன்னி அஇதுக, இன்னி அஇதுக, நான் என்ன செய்றேன்? வஅத யஇது. ما معنى وعظ يعظ؟ உபதேசம் செய்கிறேன். வஅதண்டா உபதேசம் செய்றது. வஅத யஇது. إني أعظك. وعظ يعظ فعل مضارع متكلم. أعظك நான் உனக்கு என்ன செய்கிறேன்? உபதேசிக்கிறேன், உபதேசம் செய்கிறேன். இன்னி அஇதுக, என்ன உபதேசம் செய்கிறேன்? இன்னி அஇதுக அன் தகூன மினல் ஜாஹிலீன். அன் தகூன மினல் ஜாஹிலீன். எப்படி இருக்கிறது? ஜாஹில், ஜஹல், ஜஹலன் அறியாமை, ஜாஹில் அறியாமையில் உள்ளவன், ஜாஹில் அறியாமையில் உள்ளவன், ஜாஹிலூன் அறியாமையில் உள்ளவர்கள். பஞ்சம் ஜாஹில், ஜாஹிலூன், ஜாஹிலீன் ஜம்முதான் அதுவும். மினல் ஜாஹிலீன் அறியாமையில் உள்ளவர்களில் நின்றும் ஒருவராக நீ இருப்பதை விட்டும் நான் உனக்கு எச்சரிக்கை செய்கிறேன், உபதேசம் செய்கிறேன். அப்படி இருக்காதே தானே? ஆயுதுக்கா இங்க என்ன அர்த்தம்? உபதேசம் என்றா என்ன? எச்சரிக்கிறேன். இன்னி அஇதுக அன் தகூன மினல் ஜாஹிலீன், அறியாமையில் உள்ள ஒருவர் நின்று நீ இருப்பதை எச்சரிக்கை செய்கிறேன். நபி நூஹ் நபியை பார்த்து அல்லாஹ் தஆலா இவ்வளவு கடுமையாக ஒரு நபியை பார்த்து, அதுவும் உலுல் அஸ்மி மினர் ருசுல், உலுல் அஸ்மி மினர் ருசுல், அப்படிப்பட்ட ஒரு 5 நபிமார்கள் ரசூல்மார்கள்ல முக்கியமான ஒரு நபி, ரசூல், நபி மட்டுமல்ல ரசூல். நூஹ் நபி அவ்வளவு ரசூல், முதலாவது ரசூல். 950 வருஷம் பாடுபட்டிக்கிறாரு தாவாவுக்கு, இஸ்லாத்துக்கு மக்களை அழைக்கிறதுல. அவ்வளவு பெரிய நபியை பார்த்து அல்லாஹ் தஆலா என்ன சொல்ற? இவ்வளவு கடுமையாக ஏன் சொல்றான்? ஏன் எச்சரிக்கிறான்? அவ்வளவு பெரிய கொடூரமான பாவம் தான் ஷிர்க். அல்லாஹ் எங்களை படைச்சு உணவளிச்சு இந்த உலகத்துல வாழ வச்சு எல்லா அருட்கொடைகளையும் செஞ்சு நாங்க பாக்குறோமா, பேசுறோமா, கேட்கிறோமா, எங்களுக்கு உணவு சமிபாடு அடையுதா, மூச்சு நல்லா எடுக்கிறோமா, இந்த உடல் எல்லாம் அல்லாஹ் தஆலா தந்து இந்த உலகத்திலே நாங்க வாழ்றதுக்கான எல்லா ஏற்பாட்டையும் செஞ்சு, சூரியன் எந்த இடத்துல இருக்கணும், சந்திரன் எப்படி வரணும், மலைகள் எப்படி இருக்கணும், பூமிக்கு அதாவது உறுதியாக கடல்கள் எந்த அளவுக்கு இருக்கணும், எப்படி எந்த அளவுக்கு ஆக்சிஜன் வரணும், மரத்தில் இருந்து எந்த அளவுக்கு வரணும், கடல் இருந்து எந்த அளவுக்கு வரணும், மனிதனுக்கு மழை பொழியணும் தேவை இருக்குது, மிருகங்களை எங்களுக்கு வசப்படுத்தி தந்து அது பயணம் செய்யறதுக்கு, இந்த மாதிரி எல்லா ஏற்பாட்டையும் செஞ்சு தந்த ரப்புக்கு, அல்லாஹ் தஆலாவுக்கு நாங்க என்ன செய்யறோம்? ஷிர்க் செய்யறோம்டா இதை விட பெரிய பாவம் வேற என்ன இருக்க முடியும்? அப்ப அவ்வளவு பெரிய பாவத்தை அல்லாஹ் தஆலா, ஷிர்க்கை விட பெரிய பாவம் எதுவுமே கிடையாது. அதனாலதான் அல்லாஹ் அதை மன்னிக்கவே மாட்டான்னு சொல்றான். அந்த பெரிய பாவத்தை ஒரு நபியுடைய மகன் செஞ்சாலும் அல்லாஹ் தஆலா என்ன செய்ய மாட்டான்? ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டான் தானே? அவர் அந்த நபிதான் சிபாரிசு கேட்டாலும் பாவம்னு கேட்டாலும் அல்லாஹ் அதுக்கே இவ்வளவு கடுமையாக என்ன செஞ்சுக்கிறான்? நூஹ் நபியை கண்டிச்சிருக்கிறான். யா நூஹு இன்னஹு லைஸ மின் அஹ்லிக் இன்னஹு அமலுன் கைரு சாலிஹ் ஃபலா தஸ்அல்னி மா லைஸ லக பிஹி இல்ம் இன்னி அஇதுக அன் தகூன மினல் ஜாஹிலீன். இன்னி அஇதுக அன் தகூன மினல் ஜாஹிலீன். அப்ப இது கடுமையான எச்சரிக்கை ஒரு நபியை பார்த்து அல்லாஹ் தஆலா செய்றான் என்றால் அவ்வளவு கொடூரமான பாவம் ஷிர்க். வதனப்பஹ நூஹ், வதனப்பஹ நூஹ். இதான் அடுத்தவங்களுக்கும் நபிமார்களுக்கும் நல்லவர்களுக்கும் இடையில் உள்ள வித்தியாசம். வதனப்பஹ நூஹ், நப்பஹ அல்லாஹ் உணர்த்தினான். நப்பஹ வதனப்பஹ, தனப்பஹ என்ற உணர்ந்து கொண்டார், நப்பஹ உணர்த்தினார், தனப்பஹ யதனப்பஹு உணர்ந்து கொண்டார் தானே? தனப்பஹங்கிறது ஃபியல் மாதி, நப்பஹங்கிறது மாதி. நப்பஹ உணர்த்தினான், متعدي right مفعول به வரும். نبه الله نوحا تنبه نوح என்ன லாசிம்
நூஹ் உணர்ந்து கொண்டார். وتنبه نوح وتاب إلى الله وتاب إلى الله. ما معنى تاب إلى الله؟ அல்லாஹ்வின் பக்கம் மீண்டார். தாபா தௌபாண்டா ருஜூ ரஜா மீள்றது. நாம தௌபா செய்யும் பொழுது என்ன செய்யறோம்? அல்லாட்ட மீள்றோம். நாம ஒருத்தருக்கு தப்பு செஞ்சா அவர்கிட்ட இருந்து என்ன செய்யறோம்? தப்பியோட பாக்குற ஒரு அரசாங்கத்துல ஒருத்தர் குற்றவாளி என்றா அங்கிருந்து ஓடிடுவோம் தானே, ரைட்? ஆனா அல்லாஹ்க்கு தப்பு செஞ்சா அதெல்லாம் எங்கதான் போகணும்? அல்லா இடத்துல தான் மீளணும். தாப இலை தாப இலல்லாஹ், அல்லாஹ்வின் பக்கம் மீள்றது. வதாப இலல்லாஹ், நூஹ் என்ன செஞ்சார்? நபி அலைஹிஸ்ஸலாம் தனப்பஹ நூஹுன் வதாப இலல்லாஹ் வதாப இலல்லாஹ் வகால, என்ன சொல்றாரு? ரப்பி இன்னி அஊது பிக அன் அஸ்அலக மா லைஸ லீ பிஹி இல்ம். ரப்பி இன்னி அஊது பிக. பாருங்க, நாம தப்பு செஞ்சாலுமே நமக்கு நன்மை செய்யறதுக்கும் அல்லாஹ் தான் உதவி செய்யணும். லா ஹவுல வலா குவத்த இல்லா பில்லா. அதே மாதிரி நம்ம தப்பு செஞ்சுட்டு நம்ம எல்லா இடத்துல தௌபா செய்யறோம். இப்படி நூஹ் நபி செய்யறார். ரப்பி இன்னி அஊது பிக, நான் உன்னிடத்திலே பாவ மன்னிப்பு, உன்னிடத்திலே நான் என்ன செய்யறேன்? அஊது ஆத யஊது இல்ல, ஆத யஊது பாதுகாவல் கோருகிறேன். பாதுகாவல் கேட்டு உன்னிடத்தில் நான் ஒதுங்கிக் கொள்கிறேன். ஆதண்டா பாதுகாப்பு தேடி கொண்டு ஒரு இடத்துல ஒதுங்குறது பேரு தான் ஆதன்றது. ஏதோ நம்மளை துரத்தி வர்றது ஒரு மிருகம் தாக்குறதுக்கு நம்ம என்ன செய்யறோம்? பாதுகாப்பு தேடி ஒரு இடத்துல ஒதுங்கிக் கொள்றோம். இதுதான் ஆத. ரைட்? நாங்க எங்க ஒதுங்கிக் கொள்றோம்? எல்லா இடத்துல பாதுகாப்பு தேடி. அதான் ஆழமான அர்த்தமா அவுதுக்கு. ரைட்? நம்ம லேசாக பாதுகாப்பு தேடுறோம், உன்னிடத்துல பாதுகாப்பு கோருகிறோம் அப்படின்னு மொழிபெயர்த்தாலும் அதுக்கு நேர அர்த்தம் என்னன்னா, நம்ம பாதுகாப்பு தேடி என்ன செய்யறோம்? அதன் பக்கம் போய் ஒதுங்கி அதட்ட நம்ம எங்களை பாதுகாத்துக் கொள்றோம். அதான் அவுதுன்றது. ரப்பி இன்னி அஊது பிக, அஊது பிக, உன்னிடத்துல பாதுகாப்பு தேடி நான் ஒதுங்கிக் கொள்றேன்ட்டே வந்துடுறேன். எதை விட்டு நான் பாதுகாப்பு தேடுறேன்? அன் அஸ்அலுக அன் அஸ்அலக அன் அஸ்அலக சஅல யஸ்அலு, உன்னிடத்துல கேட்கிறதை விட்டு நான் பாதுகாப்பு தேடுறேன். மா லைஸ லீ பிஹி இல்ம், எதுல எனக்கு அறிவில்லையோ, எதை பற்றி எனக்கு இல்ம் இல்லையோ அப்படியான ஒன்றை உன்னிடத்துல நான் கேட்பதை விட்டு உன்னிடத்திலே நான் பாதுகாப்பு தேடுகிறேன். அதாவது நீதான் என்னை பாதுகாக்கணும். இனிமேல நான் அந்த மாதிரி எனக்கு அறிவில்லாத விஷயத்த கேட்கறதுல இருந்து நான் உன்னிடத்துல பாதுகாப்பு தேடுறேன். இது எப்படித்தான் ஒரு மூமின் இருக்கணும் தானே? இப்ப அல்லாஹ் எங்களுக்கு நபிஸல்லல்லாஹு அலைஹி என்ன சொன்னாங்க? என்ன கட்டுதுன்னா, அல்லாஹும்ம இன்னி அலா திக்ரிக வ ஷுக்ரிக வ ஹுஸ்னி இபாதத்திக். யா அல்லாஹ் இன்னி, எனக்கு உதவி செய். எதுக்கு? அலா திக்ரிக, உன்னை திக்ரு செய்யறதுக்கு. பாருங்க, அல்லாஹ் தான் எங்களுக்கு அல்லாஹ் திக்ரு செய்யறதுக்கு உதவி செய்யணும். அலா திக்ரிக வ ஷுக்ரிக, உனக்கு ஷுக்ர் செய்யறதுக்கு. வ ஹுஸ்னி இபாதத்திக், உனக்கு அழகான முறையில் உன்னை வணங்குறதுக்கு நீ தான் எங்களுக்கு உதவி செய்யணும். நம்ம உதவி செய்யறோம், நம்ம வணங்குறோம் அப்படின்னு நம்ம தைரியமாக நம்ம சொல்றது இல்ல. நம்ம என்ன சொல்லணும்? அதுக்கு நீ தான் எங்களுக்கு தௌஃபீக் செய்யணும், நீ தான் அதுக்கு உதவி செய்யணும். இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்ல இருந்து நீ தான் எங்களை பாதுகாக்கணும். உன்னை தவிர எங்களுக்கு வேற யாரும் இல்லை இப்ப எங்களை பாதுகாக்கிறதுக்கு, எங்களை உதவி செய்யறதுக்கு. இதுதான் ஒரு முவஹித், ஒரு அல்லாஹ்வுக்கு நெருக்கமான ஒரு அடியான், அல்லாஹ் ஊர்மைப்படுத்தக்கூடிய, அல்லாஹ் ரப்பா ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய அடியான் தன்னுடைய உள்ளத்தை வேற எங்கேயும் சம்பந்தப்படுத்தி அந்த உலியா இந்த உலியா அல்லது அந்த இமாம் இந்த இமாம் அவர் செய்வார் இவர் செய்யல, எங்களை பாதுகாக்கிறது, எங்களுக்கு தௌஃபீக் செய்யறது அல்லாஹ் மட்டும்தான். ரைட்? ரப்பி இன்னி அஊது பிக அன் அஸ்அலக மா லைஸ லீ பிஹி இல்ம், எதை பற்றி லீ எனக்கு இல்ம் இல்லையோ அப்படியான ஒன்றை நான் உன்னிடத்திலே கேட்பதை விட்டும் உன்னிடத்திலேயே நான் பாதுகாப்பு தேடுகிறேன். என்ன பாதுகாத்துறது இனிமேதான் அந்த மாதிரி நான் கேட்காம இருக்கிறதுக்கு எனக்கு உதவி செய். وإلا تغفر لي, இறைவா, وإلا تغفر لي, ما معنى وإلا تغفر لي? وإن لا تغفر لي அதான் அர்த்தம். وإلا تغفر لي என்றா இன்னடா இஃப் தானே, லா ரெண்டும் சேர்ந்துதான் இல்லான்றது. وإلا இந்த இடத்துல இல்லான்றது என்னண்டா இன் லா, அது ரெண்டும் சேர்ந்து. وإلا وإن லான்றது. லா தக்ஃபிர், லா தக்ஃபிர் என்றா என்ன? மன்னிக்காவிட்டால். இன் லா தக்ஃபிர் லி, என்னை நீ
எனக்கு நீ மஃபிரத்தை தராவிட்டால், என்னை நீ மன்னிக்காவிட்டால். கஃபராண்டா என்ன தெரியுமா? மன்னிக்கும்ட்டு நான் சொல்றேன். அதுக்கு ஆழமான அர்த்தம் என்ன தெரியுமா? நம்மளை மன்னிச்சு மறைக்கிறது. ஒருத்தரை மன்னிக்கிறது மட்டுமல்ல, அந்த மன்னிப்ப அந்த குற்றத்தை மறைச்சு விட்டுறது. அதான் கஃபரான்றது. நீ என்னை மன்னிக்காவிட்டால், என்னை நீ எனக்கு நீ ரஹ்மத் செய்யாவிட்டால், அருள் புரியாவிட்டால், எனக்கு நீ இரக்கம் காட்டாவிட்டால், அக்கும் மினல் ஹாசிரீன். அக்குன் கான யகூனு அகூனு, அதுல இன்னொன்னு அக்குன் ஜிஸ்ம் தான் இல்ல மேல. அக்குன் நான் ஆகிவிடுவேன் மினல் ஹாசிரீன், எப்படியானவனா? ஹாசிராக நஷ்டம் அடைந்தவர்களில் இருந்தும் நான் ஆகிவிடுவேன். நீ என்னை மன்னிக்காவிட்டால், எனக்கு நீ ரஹ்மத் செய்யாவிட்டால் என்னவாகிடும்? அக்குன் நான் ஆகிவிடுவேன் மினல் ஹாசிரீன், ஹாசிரீன்கள் நின்றும் ஆகிவிடுவேன். ஹாசிரா என்ற நஷ்டம் அடைந்தான் தானே. இன்னல் இன்சான லஃபீ ஹுஸ்ர், ஹாசிர் நஷ்டம் அடைந்தவன், ஹாசிரீன் நஷ்டம் அடைந்தவர்கள், ஹாசிரூன் ஹாசிரீன் நஷ்டம் அடைந்தவர்கள். طيب إذن أقرأ عليكم مرة أخرى. ليس من أهلك. ونادى نوح ربه فقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. பாருங்க, நபிமார்கள் துஆ கேட்கும் பொழுது இவ்வளோ நம்ம கேட்கறது ஒன்றுதான். இங்க இன்ன பினி மின் அஹ்லி, இந்த மகன் என் குடும்பம் தானே அப்படின்னு கேட்கிறாரு. கேட்டுட்டு அது கூட தெளிவா கேட்கல, அவரை மன்னிச்சுடு அப்படின்னு கேட்கல. ரைட், இன்ன பினி மின் அஹ்லி வ இன்ன வஅதகல் ஹக், உன் வாது ஹக்கானது, நீ அஹ்கமுல் ஹாக்கிமீன். அல்லாஹ் நிறைய புகழ் நம்ம துஆ கேட்கும் பொழுது. طيب ولكن الله لا ينظر إلى الأنساب، ولكن الله لا ينظر إلى الأنساب بل ينظر إلى الأعمال، بل ينظر إلى الأعمال. حديث لنا من ديكده إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. إنك حديث بعد ما كله அல்லாஹ் தஆலா என்ன செய்ய மாட்டான்? நம்மளோட சூறாக்கள், தோற்றம், அஜ்சாம், உங்களோட உடல்களை என்ன செய்ய மாட்டான்? பார்க்க மாட்டான். எதை பார்க்கறான் அல்லாஹ் தஆலா? இலா குலூபிக்கும், உங்களுடைய உள்ளங்களையும், கல்ப் குலூப் வ அமாலிக்கும், உங்களுடைய அமல்களை தான் அல்லாஹ் தஆலா பார்க்கறான். அதே மாதிரிதான் இங்க நூலாசிரியர் சொல்றார், வலாக்கின் அல்லாஹ் லா யன்துரு இலல் அன்சாப். அல்லாஹ் அன்சாப்களை பார்க்கறது இல்லை. நசப், இவர் எந்த நசப்ல வந்திருக்காரு? நபீட பரம்பரையா, நல்ல மனிதர்களுடைய பரம்பரையா? பல் யன்துரு இலல் அமல், ஒவ்வொருத்தருடைய அமல்களை தான் அல்லாஹ் தஆலா செய்றான், பார்க்கறான். நீ சரியா இருந்தா, நபி அவங்க என்ன சொன்னா, மன் பத்தஅ பிஹி அமலுஹு லம் யுஸ்ரிஅ பிஹி நஸபு, யாருடைய அமல் அவரை தாமதப்படுத்திட்டோ அவரை என்ன செய்யாது, அவருடைய நசபு, அவருடைய அந்த வம்சம், பரம்பரை, கோத்திரம், குடும்பம் அவரை என்ன செய்யாது, முன்னுக்கு கொண்டு போய் வைக்காது. அவருடைய அமல் தான் அவரை முன்னுக்கு கொண்டு போகணும். طيب والله لا يقبل الشفاعة في المشركين، والله لا يقبل الشفاعة في المشركين وليس المشرك من أهل النبي وإن كان ابنه. فنبه الله نوحا على ذلك وقال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. وتنبه نوح وتاب إلى الله وقال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. بعد الطوفان. طيب سأقرأ عليكم. நான் வாசிக்கிறேன். எங்களுக்கு இன்றைக்கு நிறைய நேரம் இந்த கட்டாயினதுன்னு போயிட்டு. طيب இன்றைக்கு நாங்கள் பாடத்தை முடிக்கணும் இன்ஷா அல்லாஹ். بعد الطوفان. ماذا بعد الطوفان؟ ما هو الطوفان؟ வெள்ளத்துக்கு பின்பு. சாதாரணமான வெள்ளமா தூஃபான்?
பெரிய பெருவெள்ளம். بعد الطوفان ولما كان ما أراده الله ولما كان ما أراده الله ما معنى ولما كان ما أراده الله الله நாடியது கான ஆகிய பொழுது கானண்டா என்ன செய்து ஆனது இருந்தது அல்லாஹ் நாடியது நடந்தது அதுதான் இங்க சொல்லப்படுது அல்லாஹ் நாடியது நடந்தது மா அராதஹுல்லா அல்லாஹ் நாடினானே அப்படியானது மா வந்து இங்க என்ன நாடினானே அப்படியானது தானே வலம்மா கான அல்லதி அராதஹுல்லா அல்லாஹ் நாடினானே அப்படியானது நடந்த பொழுது வலம்மா கான மா அராதஹுல்லா வகரிகல் குஃபாரு அதே மாதிரி காஃபிர்களும் கரிகான மூழ்கிறது வெள்ளத்துல மூழ்கடிக்கப்பட்டார்கள் அவர்களும் வெள்ளத்துல மூழ்கி போன பொழுது அல்லாஹ் நாடியது நடந்து காபிர்கள் வெள்ளத்தில் மூழ்கிய பொழுது என்ன நடந்தது எல்லாம் முடிஞ்சதுக்கு பிறகு அல்லாஹ் என்ன நாடினான் காபிர்கள் அழிக்கணும் வெள்ளத்துல மூழ்கணும் அது நடந்துட்டு வலம்மா கான மா அராதஹு அல்லாஹு வகரிகல் குஃபாரு என்ன நடந்தது அம்சகத்திஸ் ஸமா வானம் என்ன செய்தது வானம் அம்சகத் அம்சக யும்சிக்குன்னு செய்யற பிடிக்கிறது தண்ணியே அப்படியே என்ன செஞ்சுட்டு கட்டுப்படுத்தி கொண்டது பிடித்து கொண்டது அம்சக்கண்டா என்ன செய்யறது பிடிக்கிறது உண்டை பிடிச்சு அம்சக்துண்டா நான் பிடித்தேன் இதனை அம்சகத்தி சம வானம் பிடித்து கொண்டதுண்டா நான் தண்ணியை விடல அப்படியே என்ன செய்யுது அம்தரத்துக்கு மாற்றம் அம்சகத்தி சம வானம் தண்ணியை நிறுத்தி கொண்டது வகாரல் மாவு நிலத்தில தண்ணி வந்ததுன்னு நிலத்தில இருந்தும் வகாரல் மாவு அதே மாதிரி நிலத்துல தண்ணி இருந்தது வெள்ளம் வானமும் தண்ணி மேலதிகமா தண்ணிய பொழியல்ல நிலத்தில் இருந்த தண்ணியும் என்ன செய்தது காராண்டா என்ன செய்தது வத்தியது வகாரல் மாவு வகாரல் மாவு واستوت السفينة على جبل الجودي استوى يستوي என்னன்னா استوى يستوي فإذا استويتم ஒன்றுல ஏறி உட்கார்றது அல்லது தங்குறது இஸ்தவாண்டா இஸ்தகர்ரான்ற அர்த்தம் இங்க தங்கிய பொழுது வஸ்தவத்தி சஃபீனா நூஹ் நபியோட சஃபீனா எங்க தங்குது சஃபீனத்து நூஹ் அல ஜபலில் ஜூதி ஜூதி மலையின் மீது وقيل بعدا للقوم الظالمين بعدا அப்ப என்ன சொல்லப்பட்டது புஅதன் புஅதன் என்ன ஹலாக்கன் அழிவு பஈத் பஊதண்டா தூரமான தானே பஊத பஈத் தூரமாகிறது ஆனா பஈதண்டா ரெண்டுக்கும் புஅத் தான் மஸ்தர் பஈதண்டா தூரமானது தானே கரீப் பஈத் அதுக்கு ஃபியல் மாதி எப்படி பஊத தூரமானான் பஈதண்டா பஈத ஐன் கலிமாவுக்கு கஸ்ரா பஈத அப்ப என்ன வரும் ஹலக்க அழிந்தான் செத்து போனான் வகீல புஅதன் இங்க வந்து அப்ப புஅதன் வந்து ஹலாக்கன் அழிவுண்டாகட்டும் அழிந்து போகட்டும் லில் கௌமி ஸாலிமீன் அநியாயக்கார கூட்டம் அழிந்து போகட்டும் இங்க யார் அநியாயக்கார கூட்டம் ஸாலிம் முஷ்ரிக்கள் தான் உலகத்துல இன்ன ஷிர்க லதுல்முன் அதீம் இன்ன ஷிர்க லதுல்முன் அதீம் وقيل بعدا للقوم الظالمين وقيل يا نوح நூஹுக்கு சொல்லப்பட்டது அல்லாஹ்வுடைய கட்டளை தானே قيل சொல்லப்பட்ட என்ன சொல்லப்பட்ட يا نوح اهبط يا نوح اهبط بسلام هبط يهبط لنا இறங்கு நூஹே நீங்க இறங்குங்க பிசலாம் சலாம் இதேற்றமாக எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லாமல் சலாமாக இடேற்றம் தானே பிசலாம் என்ற எல்லாம் காவிர்கள் எல்லாம் அழிக்கப்பட்டு விட்டார்கள் وهبط نوح واصحاب السفينه இறங்கிட்டாங்க وهبط نوح واصحاب السفينه يمشون على البر ما هو البر பூமி தானே نعم நிலம் நிலத்துல அவர்கள் மஷா யம்ஷூன் நடந்து போக ஆரம்பித்தார்கள் அப்படி பிசலாம் وهبط نوح واصحاب السفينه يمشون على الارض பூமியில இறங்கி நடந்தார்கள் பிசலாம்
سلامة إليتما وهلك الكفار من قوم نوح وهلك الكفار من قوم نوح ما معنى هلك؟ ألين تفنار من قوم நூஹுடைய கூட்டத்தில் இருந்த குஃபார்கள் ஹலக். فما بكت عليهم السماء والأرض ما معنى بكى يبكي؟ يبكي بكاء إلا هذا بقية قاف نعم نعم. فما بكت عليهم السماء والأرض فما بكت عليهم السماء والأرض بكى يبكي என்றது அழுதான் தானே புகான் அழுகை புகா بقي يبقى என்றதான் தங்கிறது. طيب فما بكت அளவில்லை ما بكت ஏன் முஅன்னஸ் السماء முஅன்னஸ் فما بكت عليهم யாருக்காக அந்த குஃபார்களுக்காக عليهم அவர்களுக்காக அவர்கள் மீது என்ன அவர்களுக்காக فما بكت عليهم السماء والأرض வானமும் பூமியும் அவர்களுக்காக அளவில்லை செத்து போனார்கள் அழிந்து போனார்கள். وهلك الكفار من قوم نوح فما بكت عليهم السماء والأرض وما بكت فرعون பத்தி அல்லாஹ் குர்ஆன்ல சொல்லும் பொழுது இப்படிதான் சொல்றான் தானே, பெரிய ஆட்சி அதிகாரம் எல்லாம் வச்சுட்டு இருந்தாங்க, அல்லாஹ் தஆலா அடிச்சு போட்டான். وما بكت عليهم السماء والأرض வானமும் பூமியும் அவர்களுக்காக என்ன செய்யவில்லை அளவில்லை. நாம் அவர்களுடைய கதை முடிந்து விட்டது. وبارك الله في ذرية نوح وبارك الله في ذرية نوح ما معنى ذرية؟ சந்ததி. نعم சந்ததி பிச்சலம் சந்ததி. அவருடைய நூஹுடைய சந்ததியில அல்லாஹ் தஆலா அவருடைய பிள்ளைகள்ல பரம்பரையில பரக்கத் செய்தான். وبارك الله في ذرية نوح அதனால அல்லாஹ் செஞ்ச பரக்கத்தால என்ன நடந்தது? فانتشرت انتشر ينتشر ما معنى انتشر ينتشر பரவுறது انتشار. எங்க யார் பரவினாங்க? ذرية نوح انتشرت ஏன் முஅன்னஸ் ذرية முஅன்னஸ் فانتشرت அந்த ذرية நூஹுடைய பரம்பரை في الأرض பூமியில பரவியது. وملأت الأرض பூமியை நிரப்பியது. பூமியை என்ன செய்தது? நிரப்பியது. பூமியில மீண்டும் மனிதர்கள் நிறைய என்ன செய்தார்கள்? வாழ ஆரம்பித்தார்கள். وكان فيها أمم அந்த நூஹ் நபியுடைய அந்த பரம்பரையில வந்த பல சமூகங்கள் வந்தது. وكان فيها அந்த في الذرية அந்த பரம்பரையில பல சமூகங்கள் என்ன செய்தது? உருவாகியது. وكان فيها أمة جمع சமூகங்கள் பல சமூகங்கள் உருவானார்கள். وكان فيها في الذرية அந்த ذرية வழியில பல உம்மத்துக்கள் பல சமூகங்கள் வந்தார்கள். وكان فيها أنبياء وملوك அதே மாதிரி அந்த ذرية நூஹ் நபியுடைய அந்த ذرية أنبياء وملوك நபிமார்கள் மலிக் முலுக் அரசர்கள் வந்தார்கள். سلام على نوح في العالمين سلام على نوح في العالمين ما معنى سلام على نوح في العالمين؟ نوحك سلام سلام في العالمين عالمين سلام على نوح في العالمين உலகத்தார்களிலே நூஹுக்கு சலாம் உண்டாவதாக தானே குர்ஆன்ல அல்லாஹ் தஆலா சொல்றான். என்ன அர்த்தம் அதுக்கு? சலாமுன் அலா நூஹின் ஃபில் ஆலமீன். நூஹுக்கு இனிமேல உலகத்தார்கள் என்ன செய்வார்கள்? அவரை பத்தி நல்லதுதான் சொல்லுவாங்க, கெட்டது சொல்ல மாட்டாங்க. அவருக்கு இனி பாதுகாப்பு தான் இருக்குது, சலாம் தான் அவருக்கு இருக்குது. அடுத்தடுத்து வரக்கூடிய சமூகங்களும் அவரை பத்தி என்னதான் சொல்ல போறாங்க? நலவுதான் சொல்ல போறாங்க. அவரை பத்தி புகழ் தான் என்ன செய்ய போகுது? உலகத்துல இருக்க போகுது. அவரை தூற்றினவர்கள், அவருடைய தாவாவுக்கு எதிராக பிரச்சாரம் செய்தவர்கள், பரிகாசித்தவர்கள் எல்லோருமே
அழிந்து போனார்கள். அதான் அல்லாஹ் தஆலா குர்ஆன்ல சொல்றான் தானே. குர்ஆன்ல ஆயத்துல அல்லாஹ் என்ன சொல்றான்? وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ. நூஹுடைய துர்ரியா சந்ததியைத்தான் நாங்க என்ன செய்தோம்? எஞ்சியவர்களாக பாதுகாத்தோம், அவங்களே பாக்கியங்களாக வைத்தோம். அந்த கூட்டம்லாம் அழிக்கப்பட்டதுக்கு பிறகு وَأَبْقَيْنَا وَتَرَكْنَا لَهُ فِي الْآخِرِينَ وَتَرَكْنَا لَهُ فِي الْآخِرِينَ. அதே மாதிரி பின்னால வரக்கூடியவர்கள்ல அவரை பற்றி நூஹை பற்றி ஒரு நல்ல புகழை வைத்தோம். அதான் அர்த்தம். وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ. நூஹ் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களை பற்றி நாங்கள் நல்ல நல்ல அவரை பத்தி புகழக்கூடிய ஒரு நிலையத்தான் நாங்கள் என்ன செஞ்சோம்? வைத்தோம். சலாமுன் அலா நூஹின் ஃபில் ஆலமீன். உலகத்தார்கள்ல நூஹ் மீது சலாம் உண்டாவதா. உலகத்தார்கள்லே என்றா இதுக்கு பிறகு வரக்கூடிய அந்த உலகத்தில் உள்ள மக்கள் அவரை பத்தி என்னதான் பேச போறாங்க? நலவுதான் பேச போறாங்க, அவரை பத்தி புகழத்தான் போறாங்க. ரைட். அதான் அல்லாஹ் தஆலா அந்த ஆயத்துல என்ன செய்றான்? சொல்றான், சலாமுன் அலா நூஹின் ஃபில் ஆலமீன் இன்னா கதாலிக நஜ்ஸில் முஹ்ஸினீன். அப்படித்தான் நாங்க நல்லடியார்களுக்கு, நல்லவர்களுக்கு, நலவு செய்பவர்களுக்கு அப்படித்தான் நாங்க கூலி கொடுப்போம் என்று அல்லாஹ் சொல்றான். நூஹுக்கு எப்படி கூலி கொடுத்தோமோ அவர் செஞ்ச இபாதத்துக்கு, அவர் அல்லாஹ்வுக்கு வழிபட்டதுக்கு, இத மாதிரி தான் நாங்க நல்லவர்களுக்கு கூலி கொடுப்போம். இன்னா கதாலிக நஜ்ஸில் முஹ்ஸினீன் இன்னஹு மின் இபாதினல் முஃமினீன். ஏன்? நிச்சயமாக நூஹ் மின் இபாதினல் முஃமினீன், எங்களுடைய மூமினான அடியார்களில் ஒருவராக அவர் இருந்தார், அல்லாஹ்வுக்கு வழிபடக்கூடியவராக இருந்தார். ثم أغرقنا الآخرين. மற்றவர்களை நாங்க என்ன செஞ்சோம்? வெள்ளத்தால அடிச்சு போட்டோம். ثم أغرقنا அவர்களை மூழ்கடித்தோம். نعم. انتهينا من هذا الدرس. إذن أقرأ عليكم مرة أخرى. بعد الطوفان ولما كان ما أراده الله وغرق الكفار أمسكت السماء وغار الماء واستوت السفينة على جبل الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين وقيل يا نوح اهبط بسلام وهبط نوح وأصحاب السفينة يمشون على البر بسلام وهلك الكفار من قوم نوح فما بكت عليهم السماء والأرض وبارك الله في ذرية نوح فانتشرت في الأرض وملأت الأرض. ملأ يملأ نربر. وملأت الأرض، ذريته ملأت الأرض وكان فيها وكان فيها أنبياء وملوك. سلام على نوح في العالمين. سلام على نوح في العالمين. وإلى هنا نتوقف. طيب، إذن انتهينا من الدرس. هل من سؤال؟